ایران جنگ کو روکنا ہوگا، مشرق وسطی میں مزید کشیدگی غیر دانشمندانہ ہوگی، چین اور روس نے خبردار کر دیا۔ چینی صدر کی روسی ہم منصب سے ملاقات، کہا دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپس جانے کے لیے خطرے سے دوچار ہے۔ جنگ ختم ہونے سے تجارتی معاملات میں رکاوٹیں کم ہوں گی، چین اور روس کو ہر قسم کی دھونس دھمکیوں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ روسی صدر نے کہا چین کے ساتھ تعلقات غیر معمولی ہیں، چین کو توانائی کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا دورہ چین، دونوں ملکوں کا اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر اتفاق، مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کو خطرناک قرار دے دیا۔ بیجنگ میں روسی صدر پوٹن نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران صدر شی جن پنگ نے کہا مشرق وسطی میں مزید کشیدگی غیر دانشمندانہ ہوگی۔ صدر پوٹن اس موقع پر بولے روسی اور چینی تعلقات عالمی استحکام میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ روس اور چین کے درمیان تعاون کی 20 دستاویزات پر دستخط ہوئے، جس میں توانائی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ روس اور چین کے درمیان مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں مشرق وسطی میں مکمل اور فوری جنگ بندی پر زور دیا گیا۔ دونوں ملکوں نے مسلح افواج کے درمیان تعاون مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ صدر ولادیمیر پوٹن کا گریٹ ہال آف دی پیپل آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ دشمن نے دوبارہ حملہ کیا تو جنگ صرف خطے تک محدود نہیں رہے گی، ایسے مقامات پر حملہ کریں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ایران نے خبردار کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا ہم خیالی بیانات اور آن لائن باتوں پر یقین نہیں رکھتے، آپ ہماری طاقت میدان جنگ میں دیکھیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اسٹریٹجک ناکامیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا، امریکہ ایک بار پھر دھمکیوں کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے کہا دشمن کے خلاف مجاہدین اور مخلص قوتیں متحد ہیں، قوم اور حکومت کا اتحاد ہی روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ سابق صدر ابراہیم رئیسی کی برسی پر پیغام میں کہنا تھا کہ حکومت عوام کے معاشی مسائل کو فوری حل کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کیس میں نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ پنکی کی سائرہ شوکت کے نام سے شناختی کارڈ بنانے کی کوشش پکڑی گئی ہے۔ انمول نے پاک آئی ڈی ایپ پر 18 فروری کو شناختی کارڈ کی درخواست دی تھی۔ بات کریں گے اسی حوالے سے جاوید چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے کیا معلوم ہو پایا؟ جی، انمول پنکی کی سائرہ شوکت کے نام سے شناختی کارڈ بنانے کی کوشش پکڑی گئی ہے۔ انمول نے پاک آئی ڈی ایپ پر 18 فروری کو شناختی کارڈ کی درخواست دی۔ دوہری شناخت میں شوکت علی والد اور پروین نصرت کو ماں ظاہر کیا گیا۔ نئی شناخت انمول نے علامہ اقبال کالونی شاہدرہ لاہور کا پرچہ درج کیا۔ ناظرہ میں سیکورٹی پروٹیکشن کی وجہ سے درخواست پروسیس نہیں ہو سکی۔ پنکی کے خلاف جعلسازی کی کچھ کم مقدمہ درج کرنے کی بھی تیاری کر لی گئی ہے اور اس ضمن میں کارروائی کے لیے ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے ناظرہ حکام خط لکھ دیا ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ خط کے بعد تفصیل آپ نے فراہم کی جاوید اصغر چودھری، آپ کا شکریہ۔ راجہ پرویز اشرف نے ڈرگ کوئن کے الزامات کا معاملہ قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی میں اٹھا دیا، بولے بے داغ سیاسی زندگی گزاری، بغیر تصدیق میرا نام لے کر مشکلات پیدا کی گئی، وزیر قانون نے تحقیقات کی یقین دہانی کروا دی۔ رپورٹ کریں گے قمر المنور۔ انمول پنکی کی جانب سے مبینہ الزامات اور سوشل میڈیا پر سیاسی رہنماؤں کے نام کے استعمال کا معاملہ قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی داخلہ میں پہنچ گیا۔ جعلی رہنما راجہ پرویز اشرف اپنا نام سوشل میڈیا پر اچھالے جانے کے بعد قومی اسمبلی میں وضاحتیں دیتے رہے۔ ایک بے داغ زندگی گزاری ہے، میں اس ہاؤس کا چوتھی بار ممبر ہوں، اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، اسپیکر رہا ہوں نیشنل اسمبلی کا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو فیک نیوز ہے ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بھی کوئی حدود و قیود جو ہیں وہ مقرر کیے جانے چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے راجہ پرویز اشرف کو تسلی دیتے ہوئے تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرا دی۔ راجہ صاحب، آپ کی ساری زندگی ہم سب کے سامنے ہے اور آپ نے خود کہہ دیا کہ پچھلے 2 دن میں جو ریئیکشنز ہیں ان سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اتنی ایک بونگی اور فریولس بات تھی جس پہ کسی نے بھی کان نہیں دھرا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ میں بھی اسی معاملے کی گونج رہی۔ خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ این سی سی آئی اے میں پتھر کے زمانے کے لوگ رکھے گئے ہیں، لکھ کر دیتا ہوں کہ پنکی 6 ماہ میں باہر آ جائے گی۔ کمیٹی نے سندھ اور پنجاب پولیس کو معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ پنجاب حکومت ہمیں گندم نہیں دے رہی اور وفاق گیس بند کر رہا ہے، ہمیں این ایف سی میں حصہ بھی نہیں مل رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا احتجاج، کہا خیبر پختونخوا پورے ملک کو گیس اور بجلی دے رہا ہے مگر صوبے کو کیا مل رہا ہے۔ یہ بھی کہا ہم بانی سے اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے تھے نہ کہ احتجاج کرنے، مگر حکومت نے ہمارے قافلے کو روکا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بانی کا شفا انٹرنیشنل اسپتال سے علاج کروایا جائے۔ راجہ پرویز اشرف نے ڈرگ کوئن کے الزامات کا معاملہ قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی میں اٹھا دیا، بولے بے داغ سیاسی زندگی گزاری،
बगैर तस्दीक मेरा नाम लेकर मुश्किलात पैदा की गई। वज़ीर क़ानून ने तहकीकात की यकीन दहानी करवा दी। रिपोर्ट करेंगे कमरुल मुनव्वर। अनमोल पिंकी की जानिब से मुबैना इल्जामात और सोशल मीडिया पर सियासी रहनुमाओं के नाम के इस्तेमाल का मामला कौमी असम्बली और कायमा कमेटी दाखिला में पहुँच गया। जियाले रहनुमा राजा परवेज अशरफ अपना नाम सोशल मीडिया पर उछाले जाने के बाद कौमी असम्बली में वजाहतें देते रहे। एक बेदाग जिंदगी गुजारी है। मैं इस हाउस का चौथी बार मेंबर हूँ, इस मुल्क का वजीर आज़म रहा हूँ, स्पीकर रहा हूँ नेशनल असम्बली का। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि ये जो फेक न्यूज़ है, ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया है उसके भी कोई हदूद और क़यूद जो है वो मुकर्रर किए जाने चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने राजा परवेज अशरफ को तसल्ली देते हुए तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। राजा साहब, आपकी सारी ज़िंदगी हम सब के सामने है और आपने खुद कह दिया कि पिछले 2 दिन में जो रिएक्शंस हैं उनसे ही आपको पता चल गया होगा कि ये इतनी एक बोंगी और फ्रिवलेस बात थी जिस पे किसी ने भी कान नहीं धरा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में भी इसी मामले की गूंज रही। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि NCCIA में पत्थर के जमाने के लोग रखे गए हैं। लिख कर देता हूं कि पिंकी 6 माह में बाहर आ जाएगी। कमेटी ने सिंध और पंजाब पुलिस को मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत हमें गंदुम नहीं दे रही और विफाक गैस बंद कर रहा है। हमें NFC में हिस्सा भी नहीं मिल रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का एहतजाज। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पूरे मुल्क को गैस और बिजली दे रहा है मगर सूबे को क्या मिल रहा है। ये भी कहा, हम बानी से इजहार यकजहती के लिए जा रहे थे ना कि एहतजाज करने, मगर हुकूमत ने हमारे काफिले को रोका। उन्होंने मुतालबा किया कि बानी का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से इलाज करवाया जाए। वज़ीर आला अपनी कैबिनेट के साथ, अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए जा रहा था। हम तो वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे थे या जलसा करने नहीं जा रहे थे। मुंतखब नुमाइंदों के साथ इनका ये रवैया है तो आम आवाम के साथ इनका क्या रवैया होगा। सिर्फ एक ही मुतालबा कि इमरान खान साहब का इलाज उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो। इसमें कुछ गैर आईनी, गैर कानूनी है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे रहा है। पंजाब की हुकूमत हम पर गंदम बंद कर रही है। वफाकी हुकूमत हम पर गैस बंद कर रही है। ना NFC में शेयर दे रही है, ना हमारा NHP दे रही है, ना हमें बाकी वसाइल दे रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी को आइन के मुनाफी और सूबे की आवाम के साथ ज्यादती करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कायम कमेटी से मुलाकात में आवाम के साथ ज्यादती के सद्देबाब का मुतालबा किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों की मुलाकात में CNG स्टेशन की बंदिश से आवाम को दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा यौमिया 35 MMCFD गैस देने की यकीन दहानी करा दी। सूबे में CNG स्टेशन कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। फैसल करीम कुंडी वज़ीर-ए-आज़म और उनकी कायम करदा कमेटी के शुक्रगुजार। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने अहम पेशरफ्त को आवाम की जीत करार दिया। CNG जो हम तकरीबन जो है हम गैस जो है खैबर पख्तूनख्वा 506 MCFD बनाते हैं, उसमें से हमारी 130 की खपत है। तो हमने कहा कि हमें कुछ तो दे दें, तो 35 MCFD तो उस पर हम एग्री हुए कि वो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हमें देंगे। कल से जो है CNG स्टेशन खोल देंगे। हमारा जो गंदम का इशू था इस पर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक्शन लिया, मीटिंग हुई और इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है हमारे जो है ये मसला भी जो गंदम का भी है वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो हल होगा। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की आज जीत हुई है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने जो है जो अपने नुमाइंदों से जो है एक्सपेक्टेशन रखी थी वो आज हासिल हुई है। ख़ास तौर पे जो गैस के मामले में, गंदम के मामले में अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है। यकीन दहानी हमें कराई गई है, लेकिन साथ साथ ये कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब से भी बात करेंगे, वफाकी नुमाइंदे भी और गवर्नर साहब भी और हम सारे शायद वज़ीर आला साहब भी बात करें। मुद्दा बड़ा स्ट्रेट सा है कि आर्टिकल 151 कहता है कि पूरे मुल्क में कोई जो है किसी चीज़ की तरसीलात को कोई रोक नहीं सकता। अब आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट को नाकामियों ने निगल लिया। शाहीन फिर टाइगर्स के शिकंजे में आ गए। एक और शिकस्त का सामना बांग्लादेश के हाथों मुसलसल दूसरी बार व्हाइट वॉश। शान 11 सिलहट टेस्ट में 78 रन से हार गई। दूसरी इनिंग में कौमी टीम 358 पर आउट हुई। मोहम्मद रिजवान की हिम्मत 94 रन पर दम तोड़ गई। तेजुल इस्लाम ने 6 शिकार करके मेला लूट लिया। कौमी टीम को टेस्ट रैंकिंग में 6 से 8वें नंबर पर जाना पड़ा। फतह ने बांग्लादेश को 9वें से 7वीं पोजीशन पर पहुंचा दिया।
कोई सिमत नहीं, कोई मंजिल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट तारीख राहों में भटक गई। शाहीनों को नाकामियों ने निगल लिया। कौमी टीम एक बार फिर बांग्लादेश के शिकंजे में आ गई। ढाका के बाद सिलहट में भी शिकस्ते फाश। हदफ तक रसाई की सारी कोशिशें धरी रह गईं। मोहम्मद रिजवान की हिम्मत भी 94 रन पर जवाब दे गई। 358 रन पर पूरी टीम का सफाया हो गया। शान 11 को बांग्लादेश के हाथों मुसलसल दूसरी बार व्हाइट वॉश का मजा चखना पड़ा। टाइगर्स ने पाकिस्तान को लगातार चौथे टेस्ट में शिकस्त से 2-4 किया। छोटे हरीफ से बड़ी नाकामियां। पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया।